அனைவருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். மேரு மலையை பத்தி நம்ம போன சாப்டர்ல பார்த்தோம். இந்த 17வது சாப்டர்ல கங்கை பூமியில இறங்கி வருதும் இலா வருஷத்துல ருத்ரன் சங்கர்ஷண பகவான ஆராதனை பண்றதை பத்தியும் சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத சப்ததசோऽध्यायः. श्रीशुक उवाच तत्र भगवतः साक्षात् यज्ञलिङ्गस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादाङ्कुष्टनख निर्भिन्न ऊर्ध्व अण्डकटाह विवरेण अन्तःप्रविष्टा या बाह्य जलधारा तच्चरण पङ्कज अवनेजन अरुण किञ्जल्क उपरञ्चिता अखिल जगत् अघम् अलापः उपस्पर्शन अमला साक्षात् भगवत्पदीति अनुपलक्षितवचो अभिधीयमाना अतिमहता कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धनि अवदतार यत्तद्विष्णुपदम् आहुः. गंगा माता की जय. यत्र वाव वीरव्रत औत्तानपादिः परम भागवतो अस्मत्कुल देवता चरणारविन्द उतकम् इति यामनुसवनम् उत्कृष्यमान भगवत् भक्ति योगेन दृढम् क्लित्यमान अन्तर्हृतय औत्कण्ठ्य विवस आमीलित लोचन युगल कुड्मल विगलित अमल बाष्पकलय अभिव्यज्यमान रोम पुलक कुलकोदुनापि परमाधरेण शिरसा बिपर्ति. ततः सप्त ऋषयः तत्प्रभावा अभिज्ञायाम् ननु तपस आत्यन्तिकी सिद्धिः एतावती भगवती सर्वात्मनि वासुदेवे अनुपरत भक्ति योगलाभेन एव उपेक्षिता अन्या अर्थात्मगतयो मुक्तिम् इव आगता मुमुक्षव इव स बहुमानम् अद्यापि जटाजूटैः उद्वहन्ति. ततो अनेक सहस्र कोटि विमान आनीक संकुल देवयानेन अवतरन्ति इन्दुमण्डलम् आवार्य ब्रह्म सदने निपतति. तत्र चतुर्धा विद्यमाना चतुर्भिः नामभिः चतुर्दिशम् अभिस्पन्दन्ति नदनदीपतिम् एव अभिनिवसति सीता अलकनन्दा चक्षुर्भद्रेति. सीता तु ब्रह्मसदनात् केसरा अचल आदिगिरिशिखरेभ्यो अधो अधः प्रस्रवन्ति गन्धमादनमूर्धसूपदित्वा अन्तरेण भद्रास्ववर्षम् प्राच्याम् दिशि क्षारसमुद्रम् अभिप्रविशति. एवम् माल्यवच्छिखरात् निष्पतन्ति ततो अनुपरत वेग केतुमालम् अभिसक्षुः प्रतीच्याम् दिशि सरित्पतिम् प्रविशति. भद्रा च उत्तरतो मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखरात् गिरिशिखरम् अतिहाय सिंहवतः सिंहात् अवस्यन्तमाना उत्तरांस्तु कुरून् अपित उतीच्याम् दिशि जलधिम् अभिप्रविशति. तथैव अलकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिकूटानि अतिक्रम्य हेमकूटात् दैवकूटानि अधिरभसतररम्भसा लुटयन्ति भारतम् अभिवर्षम् दक्षिणस्याम् दिशि जलधिम् अभिप्रविशति. यस्याम् स्नानार्थम् च
आगच्छत पुंसः पदे पदे अश्वमेधराजसूय आदीनां फलं न दुर्लभम् इति। अलकनंदा की जय। अन्ये च नदा नद्यश्च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेर्वादिगिरिदुहितरः सदसः। तत्र अपि भारतम् एव वर्षं कर्मक्षेत्रम् अन्यानि 8 वर्षाणि सर्गिणाम् पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति। येषु पुरुषाणाम् अयुतपुरुषायुर्वर्षाणाम् देवकल्पानाम् नागायुतप्राणानाम् वज्रसंहनन बलवयो मोद प्रमुदित महासौरत मिथुन व्यवायापवर्ग वर्षधृतैक गर्भकलत्राणाम् तत्र तु त्रेतायुग समः कालो वर्तते। यत्र देवपतयः स्वैः स्वैर्गणनायकैर्विहितमहार्गणाः सर्वर्तु कुसुमस्तबक फलकिशलय श्रियानं यमान विटपलता विटपिभिरुपसुम्भमान रुचिरकानन आश्रम आयतन वर्षगिरिद्रोणीषु तथा च अमल जलाशयेषु विकच विविध नववनरुह आमोद मुदित राजहंस जलकुक्कुटकारण्डव सारस चक्रवाकादिभिः मधुकर निकराकृतिभिः उपकूजितेषु जलक्रीडादिभिः विचित्र विनोदैः सुललित सुरसुन्दरीणाम् कामकलिल विलासहासलीलावलोकाकृष्ट मनोदृष्टयः स्वैरम् विहरन्ति। नवस्वपि वर्षेषु भगवान् नारायणो महापुरुषः पुरुषाणाम् तद् अनुग्रहाय आत्मतत्त्वव्यूहेन आत्मना अद्यापि सन्निधीयते। इलावृते तु भगवान् भव एक एव पुमान् न हि अन्यः तत्रापरो निर्विशति भवान्याः शापनिमित्तज्ञो यत् प्रवेक्ष्यतः स्त्रीभावः तत्पश्चात् वक्ष्यामि। भवानीनाथैः स्त्रीगणार्बुदसहस्रैरवरुध्यमानो भगवतः चतुर्मूर्तेर्महापुरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्तिम् प्रकृतिम् आत्मनः संकर्षण संज्ञाम् आत्मसमाधिरूपेण सन्निधाभ्य एतत् अभिगृह्णन् भव उपधावति। श्री भगवान् उवाच ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुणसंख्यानाय अनन्ताय अव्यक्ताय नम इति। देवजन्यारणपादपङ्कजम् भगस्य कृष्णस्य परम्परायणम् भक्तेष्वलम् भावितभूतभावनम् भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम्। न यस्य माया गुणचित्तवृत्तिभिः निरीक्षतो ह्यन्वपि दृष्टिरज्यते ईशे यथा नोजितमन्युरंहसाम् कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः। असदृशो य प्रतिभाति मायया क्षीबेव मत्वा सवताम्रलोचनः ननागवद्वोर्गणैशिरे ह्रिया यत्पादयो स्पर्शन दर्शितेन्द्रियाः। यमाहुरस्य स्थितिजन्म संयमम् त्रिभिर्विहीनं यम् आनन्दमृषयः न वेद सिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितम् भूमण्डलम् मूर्धसहस्रधामसु। यस्याध्यासीत् गुणविग्रहो महान् विज्ञानधिष्ण्यो भगवान् अजः किल
யத் சம்பவோகம் திரிவிருதாஸ்வதேஜசா வைகாரிகம் தாமசம் ஐந்திரியம் ஸ்ருஜே ஏதே வயம் யஸ்ய வசே மகாத்மனः ஸ்திதாः சகுந்தா இவ சூத்ரயந்திரிதாः மகானகம் வைக்ருததாமசேந்திரியாः ஸ்ருஜாம சர்வே யதனுக்ரஹாதிதம் யன்னிர்மிதாம் கர்ஹி அபி கர்ம பர்வணிம் மாயாம் ஜனோயம் குணசர்கமோகிதः ந வேத நிஸ்தாரண யோகமஞ்சசா தஸ்மை நமஸ்தே விலயோதயாத்மனே இதி ஸ்ரீமத் பாகவதே மகாபுராணே பாரமஹம்ஸ்யாம் சம்ஹிதாயாம் பஞ்சமஸ்கந்தே சப்ததசோऽध्यायः ஸ்ரீஹரயே நமः ஸ்ரீஹரயே நமः ஸ்ரீஹரயே நமः கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த. ஸ்ரீ சுகர் சொல்றார், ஷாட்குண்ய பூர்ணனும் யஜ்ஞமூர்த்தியும் வாமன ரூபியுமான ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு 3 லோகங்களையும் 3 அடிகளால அளக்கும் போது அந்த பகவானுடைய இடது கால் கட்டை விரல் நகத்தினால மேலே அண்டகட்டாகம் 2ஆக பொளந்து அந்த துவாரத்தினால அதுக்கு வெளியில் உள்ள ஆவரண ஜலத்தினுடைய தாரை உள்ளே நுழைஞ்சு நெடுங்காலமாக விஷ்ணுபதம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த திலோகத்தின் நுனியில் இறங்கி இருந்தது. அந்த பகவானுடைய பாதார விந்தங்களை அலம்புவதால் அந்த பாதார விந்தங்களின் செந்நிற தாதுக்கள் போன்ற குங்கும குழம்பு அதிலே பட்டு அந்த ஜலம் சிவப்பாக இருக்கும். அது தன்னை தொடுகின்றவர்களுடைய சமஸ்த பாபத்தையும் போக்கக்கூடிய திறமை உடையது. ஆயினும் அந்த பாபம் தன்மேல் தீண்ட பெறாமல் பரிசுத்தமாகவே அது இருக்கும். அந்த ஜலம் பூமியில் இறங்கிய பிறகு அதற்கு ஜானவி என்றும் பாகீரதி என்றும் பல பெயர்களை அது பெற்றது. அதுதான் கங்கை நதி. அது பூமியில் இறங்குவதற்கு முன்பு வேறு நாமங்கள் ஏதும் இன்றி பகவத்பதி என்று மட்டுமே சொல்லப்பட்டு இருந்தது. அது திலோகத்தில் நினைத்தபடியே நடத்தும்படியான மன உறுதி உடையவனான உத்தான பாதனுடைய புதல்வனான திருவன் க்ஷணந்தோறும் வளர்கின்ற பகவத் பக்தி யோகத்தினால் மிகவும் மனம் உருகப்பெற்று பிரீதியின் மிகுதியினால் தன்னையே மறந்து கண்களை மூடிக்கொண்டு ஆனந்த நீர் பெருக உடம்பெல்லாம் மயிர்கூச்சம் நிறைந்து இது நங்குல தேவதையான பகவானுடைய பாதார விந்தத்திலிருந்து பெருகின புண்ணிய தீர்த்தம் என்னும் கௌரவத்தோடு அந்த கங்கா ஜலத்தை 3 சந்திகளிலும் இப்பொழுது தலையிலும் தாங்குகின்றார்கள். ஆகையால் சப்த ரிஷிகள் அந்த கங்கா ஜலத்தின் பிரபாவத்தை நன்கு அறிந்து கொண்டு தவத்தின் பயனாவது அதாவது சித்தியாவது இந்த விஷ்ணுபதியின் சேவைதான், இதற்கு மேற்பட்டது எதுவுமே இல்லை என்று நினைத்து சர்வாந்தராத்மாவான அந்த வாசுதேவ பகவானிடத்திலே மாறாத பக்தி யோகம் உண்டாக பெற்று அர்த்த காமாதிகளான மற்ற புருஷார்த்தங்களையும் ஆத்மஸ்வரூபத்தை அனுபவித்தலாகின்ற கைவல்யத்தையும் கூட வேண்டாம் என்று தள்ளி மோட்சத்தை போல அந்த கங்கா ஜலத்தை வெகுவாக மதித்து தமது ஜடாபாரத்தினால் தரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த ஜலம் அந்த இடத்திலிருந்து அநேகமாயிரம் கோடி விமானங்கள் நிறைந்த ஆகாச மார்க்கத்தின் வழியாக கீழே இறங்கி சந்திர மண்டலத்தை நனைத்து அதிலிருந்து மேரு பர்வதத்தின் சிகரத்தில் உள்ள பிரம்மாவின் ஸ்தானத்திலே வந்து அது விழுகிறது. அந்த இடத்தில் 4 வகையாக அது பிரிந்து சீதை, அலகநந்தை, சக்ஷு, பத்ரை என்று 4 பெயர்களை பெற்று 4 திசைகளிலும் பாய்ந்து சமுத்திரத்திலே போய் விழுகின்றது. அந்த 4 பிரவாகங்களில் சீதை என்னும் பிரவாகம் பிரம்ம சதனத்தில் இருந்து கிழக்கு முகமாக பெருகி கேசரம், அவஷ்டம்பம் முதலிய பர்வதங்களின் சிகரங்களிலே அது விழுந்து அதிலிருந்து
குமுதம், குகுரம் முதலிய பர்வதங்களின் சிகரங்களை கடந்து கீழ் நோக்கி பாய்ந்து கந்தமாதன பர்வதத்தின் சிகரங்களிலே விழுந்து பத்ராச வருஷத்தின் நடுவில் அது பெருகி கிழக்கு திசையில் உள்ள லவண சமுத்திரத்தில் போய் விழுகிறது. அப்படியே அலகநந்தை என்னும் பிரவாகமானது பிரம்ம சதனத்தில் இருந்து தெற்கு முகமாக பெருகி பல பர்வத சிகரங்களை எல்லாம் கடந்து ஹேமகூட்டம், ஹிமாலயம் ஆகிய இந்த பர்வதங்களின் சிகரங்களில் சிறிதும் தடைபடாத மிக பெரிய வேகத்தோடு பாய்ந்து பாரத வருஷத்தில் நிரம்பி பெருகி தென் திசையில் உள்ள லவண சமுத்திரத்தில் போய் சேருகிறது. இதே போல சச்சுஷ் என்னும் பிரவாகம் மேற்கு முகமாக மால்யவான் என்னும் மலையின் சிகரத்திலே பாய்ந்து அதிலிருந்து கீழே விழுந்து அந்த வேகம் சிறிது கூட குறைவே ஆகாமல் கேதுமால வருஷத்தின் இடையிலே அது பெருகி மேற்கு சமுத்திரத்திலே போய் விழுகின்றது. பத்ரை என்னும் பிரவாகமானது மேரு சிகரத்திலிருந்து வடக்கு முகமாக பாய்ந்து குமுத பர்வதத்தின் சிகரத்திலே விழுந்து அதிலிருந்து மேல் நோக்கி நீல பர்வதத்தின் சிகரத்திலே அது சேர்ந்து அதிலிருந்து கிளம்பி சேத பர்வதத்தின் சிகரத்தை தொடாமல் சிருங்கவான் என்ற பர்வதத்திலே அது விழுந்து அதிலிருந்து கீழ் நோக்கி உத்தரகுரு தேசங்களிலே பாய்ந்து வடதிசையில் உள்ள லவண சமுத்திரத்திலே போய் சேர்கிறது. மேரு முதலிய பர்வதங்களில் இருந்து பெருகி வருகின்ற மற்றும் பல வகை நதங்களும் நதிகளும் வருஷந்தோறும் அநேகமாயிரம் இருக்கின்றன. இந்த ஜம்பு தீபத்திலும் பாரத வருஷமே கர்மக்ஷேத்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. மற்ற 8 வருஷங்களும் புண்ணிய வச்சத்தினால் சொர்க்கலோக போகங்களை அனுபவிப்பவர்கள் புண்ணியம் கழிந்த பிறகு கீழே விழுந்து புண்ணிய சேஷத்தின் பலனை அனுபவிப்பதற்காக ஏற்பட்ட ஸ்தானங்கள் ஆகும். அவற்றை பூமி சொர்க்கங்கள் என்று சொல்கிறார்கள். அந்த இடங்களில் உள்ள புருஷர்கள் புருஷனுடைய வாழ்நாளை போல் 16,000 வருஷங்களை உடையவர்கள், தேவதைகளோடு ஒத்தவர்கள், 16,000 யானை பலம் உடையவர்கள். அவர்களுடைய சரீரம் வஜ்ராயுதம் போல திடமாக இருக்கும். அவர்கள் பாரியைகளும் அத்தகைய சரீரத்தை உடையவர்கள்தான். ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் பலம், வயது, ஆனந்தம் இவைகளால் எப்பொழுதுமே மிகவும் சந்தோஷமாக இருப்பார்கள். அவர்கள் நெடுநாள் சுரத சுகத்தை அனுபவிக்கும் தன்மை உடையவர்கள். நீண்ட காலம் சிற்றின்பம் அனுபவித்து கடைசியில் ஆயுள் ஒரே 1 வருடம் மிகுந்து இருக்கும் பொழுது ஒரு கர்ப்பத்தை தரிப்பார்கள். அந்த வருஷங்களில் உள்ள தேவ தலைவர்கள் தத்தமது சேவக கூட்டங்களின் தலைவர்களால் சிறந்த உபச்சாரங்களை பெற்று எல்லா ருதுக்களிலும் உண்டாகக்கூடிய பூங்கொத்துக்களும் பழங்களும் காய்களும் தளிர்களும் நிறைந்து அவற்றின் நிறைவினால் மிகுதியாக வளைந்த கிளைகளும் செடிகளும் கொடிகளும் அமைந்த காடுகளிலும் அழகிய வனத்திலும் ஆசிரமங்களிலும் பெரிய பெரிய கட்டிடங்களிலும் பல வகையான தாமரை மலர்கள் மலர்ந்து அந்த வாசனையினால் மனம் களிப்புற்ற ராஜஹம்சங்களும் நீர்க்கோழிகளும் நீர்க்காகங்களும் சாரச பறவைகளும் சக்கரவாகங்களும் மற்றும் பல வகையான பறவைகளும் பல வகையான வண்டுகளும் கூட்டம் கூட்டமாக கூவப் பெற்று மிகவும் அழகான தாமரை குளங்களிலும் அப்சரமடந்தையர்களின் காம விலாசங்களால் உண்டான புன்னகை அமைந்த கண் நோக்கங்களாலும் மனமும் கண்களும் பறியுண்டு ஜலக்கிரீடை முதலிய விளையாட்டுக்களால் மனம் போனபடியெல்லாம் விளையாடிக் கொண்டு இருப்பார்கள். இளாவிரதம் முதலிய 9 வருஷங்களிலும் அந்தந்த வருஷத்திற்கு நாதராகிய நாராயணன் ஆராதிக்கப்பட்டு அவர்களை அனுகிரகிக்கும் பொருட்டு கல்யாண குணங்கள் நிறைந்திருப்பதும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு சிந்திக்க முடியாததுமாகிய திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்துடன் பகவான் இப்பொழுதும் அங்கு சன்னிதானம் செய்கிறான். இளாவிரத வருஷத்தில் மகானுபாவனாகிய ருத்ரன் ஒரு புருஷனே வசிக்கிறான். வேறு எந்த புருஷனும் அதற்குள் நுழையவே முடியாது. அதில் நுழையும் புருஷன் பெண்ணாக மாறி விடுவான். பார்வதி தேவி அப்படி ஒரு சாபத்தை கொடுத்திருக்கிறாள். ஒருவன்
சாபம் உண்டு என்பதை அறியாமல் அந்த இடத்தில் நுழைந்தாலும் கூட அவனுக்கும் அது அப்படியே பலித்துவிடும். இத பத்தி விவரமா 9வது ஸ்கந்தத்துல நம்ம பார்க்கலாம். அந்த இடத்துல ருத்ரன் பார்வதியை பிரபுவாக உடைய பல ஆயிரம் ஸ்திரீகளால் பணியப்பெற்று வாசுதேவன், பிரத்யும்னன், அனிருத்தன், சங்கர்ஷணன் என்னும் 4 மூர்த்திகளை உடைய பரம புருஷனுடைய பிரகிருத்தியை அதிஷ்டானம் செய்கின்ற 4வதான சங்கர்ஷண மூர்த்தியை தியான யோகத்தினால் சாட்சாத்கரித்து ஓம் என்னும் பிரணவ மந்திரத்தின் உட்பொருளும் மகா புருஷனும் வாசுதேவனே என்று சொல்லப்படுகின்றவனும் வேதங்களால் சொல்லப்பட்ட சமஸ்த கல்யாண குணங்களை உடையவனும் அளவிட முடியாதவனும் இந்திரியங்களால் அறிய முடியாதவனுமாகிய அந்த பகவானுக்கு நமஸ்காரம் என்று சொல்கிறார். மறுபடியும் பரமபுருஷா, அனைவராலும் பணியத் தகுந்தவனே, பக்தர்களுக்கு இரட்சகமான பாதார விந்தங்களை உடையவனும் ஞானம், சக்தி முதலிய 6 குணங்களுக்கும் முக்கிய ஸ்தானமும் ஜகத் காரணமான தன்னுடைய உருவத்தை தன் பக்தர்களுக்கு மட்டுமே வெளியிடுகின்றவனும் தன்னை பணிகின்றவர்களுடைய சம்சார பந்தத்தை போக்கும் திறமையுடையவனும் பணியாதவர்களுக்கு சம்சாரத்தை வளரச் செய்பவனும் சர்வேஸ்வரனுமாகிய உன்னை பணிகின்றேன். கோப வேகத்தை அடக்காத நமது ஞானம் போல் சுயமாகவே சர்வத்தையும் சாட்சாத்கரிக்கின்ற சர்வேஸ்வரனுடைய ஞானம் பிரகிருதியின் குணங்களான ராகத்வேஷாதிகளால் சிறிதும் தீண்டப்படுவதே இல்லை. சம்சாரத்தை வெல்ல நினைத்தால் பின் எவன்தான் அந்த சர்வேஸ்வரனை உபாசிக்க மாட்டான்? பிரகிருதியின் பரிணாமமான தேகத்தையே ஆத்மாவாக நினைத்து அபிமானிக்கின்ற மூட ஜனங்களுக்கு அஞ்ஞானத்தினால் நீ மதிமயக்கத்தை விளைவிக்கும் மதம் பிடித்தவன் போல சிவந்த கண்களை உடையவன் போல் தோன்றுகின்றாய். வாஸ்தவத்தில் நீ சுத்த சத்துவமான திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்தை உடையவன். நாக கன்னிகைகள் உனது பாதார விந்தங்களை ஸ்பரிசித்து காம விகாரத்தினாலே மனக்கலக்கம் அடைந்து வெட்கத்தினால் உன்னை பூஜிக்க வல்லமை இல்லாமல் இருந்தார்கள். வேதாந்தங்கள் உன்னை சேதனா சேதன ரூபமான இந்த ஜகத்தினுடைய சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரங்களுக்கு காரணன் என்று சொல்கிறது. நீ ஜகத்காரணன் தான். இருந்தாலும் கூட சத்வ ரஜஸ்தமோ குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் இல்லையே. நீ சொரூபத்தினாலும் சுபாவத்தினாலும் தேச கால வஸ்து பரிச்சேதம் இல்லாதவன். 1000 படங்களை உடைய உன் சிரசினிடையில் ஓர் இடத்தில் கடுகு போல் இருக்கின்ற இந்த பூமண்டலத்தை நீ ஒரு பாரமாக நினைக்காமல் சுமந்து கொண்டிருக்கிறாய். சரீரங்களில் உள்ள மகத்தத்துவத்திற்கு அபிமானியும் ஜகத்தை படைத்தல் முதலியவற்றுக்கு தேவையான ஞானத்தை உடையவனும் ருத்ராதிகளை காட்டிலும் முதல்வனும் மகானுபாவனுமாகிய அந்த பிரம்மதேவன் உன்னிடத்தில் இருந்துதான் உண்டானான். தேவ மனுஷ்யாதி தேகங்களில் நீ கொடுத்த ஞானத்தினால் சாத்விகம், தாமசம், ராஜசம் என்று 3 வகை அகங்காரங்களை நடத்துகின்ற அந்த நான் அந்த பிரம்மதேவனிடத்தில் இருந்து உண்டானவன்தான். மகத்தத்துவமும் சாத்விகம், தாமசம், ராஜசம் என்ற 3 வகை அகங்காரமும் பிரம்மதேவனும் ஆகிய இந்த நாங்கள் அனைவரும் கயிற்றில் கட்டுண்ட பட்சிகள் போல உன் வசத்தில் இருந்து உனது அனுகிரகத்தினால் இந்த பிரம்ம அண்டத்தையும் இதற்குள் இருக்கும் வஸ்துக்களையும் படைக்கின்றோம். இப்படிப்பட்ட உன்னை யார்தான் பணிய மாட்டார்கள்? இந்த ஜீவன் சத்வாதி குணங்களின் பரிணாமமான தேகம், இந்திரியம் இவற்றின் சம்பந்தத்தால் ஆத்ம பரமாத்மாக்களின் உண்மையை பற்றின அறிவை இழந்து ஜனன மரணாதியான சாம்சாரிக தர்மங்களிலே மூழ்கி உன்னால் நிர்மிக்கப்பட்டதும் கர்மமாகிற முடிச்சுக்களை உடையதுமாகிய பிரகிருத்தியின் சொரூபத்தையே அறியாமல் இருக்க அதிலிருந்து தன்னை மீட்டுக்கொள்ளும் உபாயத்தை எப்படி அறிந்து கொள்ளப் போகிறான்? அந்த பிரகிருதி சம்பந்தத்தை விளைவிக்கவும் அதிலிருந்து மீட்கவும் தேவையான அறிவை உடையவன் நீ மட்டும்தானே. அப்பேற்பட்ட உனக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் என்று சொல்லி சோஸ்திரம் செய்கிறான் என்று சொல்லி இந்த 17வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து
பத்ராச வருஷம் முதலிய 6 வருஷங்களில் பகவான் அங்குள்ளவர்களால் ஆராதிக்கப்படுறத பத்தி சொல்றார். அத அடுத்த அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.